So good delivery into a short mid wicket. And also, even in the midnight, two brothers are watching the match in a main stage. If I am not wrong, Aziz and Abu Bakr, along with Ashraf Warfate, he is the main person of in this wonderful cricket tournament. Thank you, Ashraf sir. Not an easy job conducting tournament like this. And Todar Cup always pleasure for every cricketers. The special cricket tournament. Such a fine cricket tournament. After the 8-year gap, last year they conducted 7th edition. Marigudi friends, they are the champions. Two over completed, 10 without losing any wicket. Yes, even in the Bedra media, they are capturing the moment. Two brothers are along with Ashraf Warfate sir in the main stage. Thank you, Irfan Bedra. Nowadays, underarm cricket become very familiar, not only in South Kendra district, it's spread in a GCC, special in Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Most of the cricket lovers still in the midnight, they just enjoying the cricket matches. Thank you so much, owner of Bedra Media, Irfan Bedra, and also cameraman Zamir, main cameraman Zamir. Rifan Ripu. Lovely delivery and gone! It tried to go for the cross, bad shot. Nasib departed here. Good bowling. Look at that. That's a fantastic delivery from the young man. Oh, that's a clean ball. Yes, it is. Ball just kissed the leg stump. Bails are come off. Nasib departed here. What a fantastic bowling from young Razik. It's a lovely delivery. Hanif Warfate and Abdur Rahman Oman, Razak sir, they all are watching the match and enjoying even in the midnight. This is the beauty of in this Todar area, no doubt about it. They supporting each other very well. Especially thanks for Hanif sir, he is doing that signature area. He is completing his job very well. Thank you so much Hanif sir, your wonderful service for in this wonderful cricket tournament. And also Razak sir there along with Hanif sir, Sharif, they really love this wonderful cricket tournament. You all supported very well for in this wonderful cricket tournament. Thank you so much once again. Wonderful bowling performance from Razik. Started very well. 11 for the loss of 1 wicket. Third over started here. Oh, this time he went for the big shot. Can he get distance? Yes, it is. Rizwan, you beauty. Now, maybe more than a 7,000 cash prize waiting for him. 5,000 rupees from Ashfaq Mijar, owner of KFC Todar. And one more cash prize that came, Sharif from Saudi Arabia for Rizwan for his brilliant batting. Absolutely magnificent. This is the one moment every cricket lover of Todar want to see. His flame point hero to play the shot like that. What a shot. 1 minute, he almost earning more than a 7,000 rupees. Ashfaq already given that 5,000 rupees cash prize into the hand of Hafiz. Oh, this time lovely delivery, went for the big shot. What a fabulous shot. It's the beauty of this man Rizwan. What a solid cricketer. Salim Malakote enjoying this moment. Good to see that he is having the smile on his face. Very tired person, on-field umpire.
Good delivery, just back to the bowler drive. What a fabulous shot from Rizwan. Every cricket lover, they really enjoyed that moment. Naufal Bidra is having smile on his face along with Tanu. Oh, lovely delivery. Little bit appeal came that outside the off stump line. Impact was outside the off stump. Easy call for Sheikh Malali. 3 over completed. 19 for the loss of 1 wicket. Irfan Bidra really doing some magical things in this midnight. Thank you so much, owner of Bidra Media, Irfan, capturing every good moment. We all are having the smile because of this man, Irfan Bidra. Thank you so much. If you go back 5 to 4 years, you can't expect this kind of things. But Irfan Bidra totally changed the things with this wonderful camera work. Thank you so much, Irfan Bidra, once again. So now Dawood bought into the tag, lovely delivery, batsman went for the reverse sweep. Just play the defensive stroke and went for the risky single. Good running between the wicket. Absolutely brilliant running between the wicket. Yes, we really enjoying the commentary box here. Oh, there's an intelligent batting from Rizwan. Just played the shot, a sweep shot behind the square on the onside. And a good running between the wicket once again. So 2 more runs added in the total. In this 2-run score now moves on to 22 after the completion of 3.3. Rizwan batting on 14 in a just 8 ball he faced. What a fabulous innings. The most experienced cricketer from the side of Tudor Knight Rider. But class 11 Chakabettu, they got a formidable bowling line attack. Some young mix experienced cricketer. Oh, there's a far away outside the off stump. Definitely wide signal from the umpire. Yes, it is. 1 more extra added here. In this extra score now moves on to 23. For the loss of just 1 wicket, over number 4 in a progress. So good delivery, just failed into that vacant area, into the short mid wicket where the fielder collected the ball. Batsman had enough time to take in the single. So good delivery, just opened the bat face, just guided into that gully region, ball hit the curtain. It came back into the end of the fielder and just taken a single. 1 more added in the total in this 1-run score now moves on to 25. Just play the reverse sweep into once again the same area into the gully region. Once again ball hit the curtain and they're going for the run there. Irshad Kauru is really enjoying the match in this midnight. He's in Saudi Arabia, really missing Andram cricket and Andram commentary. My commentary partner Irshad Kauru. He's just enjoying every moment of in this wonderful cricket tournament. Thank you, Irshad. We also really miss you in the commentary box. He's one of the finest Kannada commentator in South Kannada district. Thank you so much, Irshad Kauru. So after the completion of 4 over, 26 for the loss of 1 wicket. Now, 1 more offer for Rizwan. If he hit hat-trick 6, he will get 10,000 rupees from Ashfaq Mijar, owner of KFC Todar. 4 over completed.
26 for the loss of 1 wicket. Just tried to go for the cross-batted shot. More than hat-trick six, he was just feeling that he needs to stay till the end of the innings because he knows that he is a set batsman. If he plays till the end of the innings, definitely they can post more than a respective total. Anything above 40 in a 6 over, psychological advantage when they are coming to ball in the second innings. Shafiq. It's a lovely delivery, lovely ball that. Just inside the frame line. Beautiful delivery. Good comeback from Class 11 Chakabetu bowler. 27 for the loss of 1 wicket. 4.3. The scoring rate so far exactly 6.00. So good delivery inside edge. Wicket keeper little bit of fumble to collect the ball that allowed the batter to complete that risky single one. 28 for the loss of 1 wicket. Last 2 balls remaining of the penultimate over of the first innings. Quite an unconventional way and is gone. He went for the risky run. Look at that. He totally turned as left-hander before delivering the ball. Then he played the reverse from after he turned as a left-hander. There's a quite a unique batting actually. Then he went for that unwanted run. And direct hit from the fielder. Rizwan departed. That's a big wicket for Class 11 Chakabetu. So Dancer Munna having some sleep over there after doing some very good steps. He got viral in social media and did a fabulous dance actually. Enjoyed every cricket lover. Thank you Munna. So 1 more wicket. Back to the pavilion here. End of the over number 5. Good spell of bowling from Shafiq. 2 over, just 8 runs conceded. Yes, now we can see Salim Alakote having smile on his face. Busy in Snapchat actually. Or Riaz into the middle. The Maxwell of Todar. The cute boy of Bedra Media. Rifan. Riaz. Into the middle. Most experienced cricketer for Todar Knight Riders. Bilal. Oh, there's a far away outside the afterman. White signal from the umpire. 1 extra added here. 29 for the loss of 3 wickets. Bilal, 1 more young talented bowler from the side of Class 11 Chakabetu. Definitely one young team with some quality cricketers for Class 11 Chakabetu. Fine cricketer there. This time down the leg side. Directed. 1 more wicket and gone. Riaz without facing any ball.
is just walking back to the pavilion. Unnecessary, I feel that. They already got a run form of the wide delivery. Why they went for that risky run? Yes, he wanted to strike, but he need to take in a proper way actually. Either one batsman need to sacrifice. Zubair Indian there. All the organizers are really enjoying in this moment. I'm sorry if I forget any names. But thanks for Shiab actually. Doing a wonderful job. So the new batsman Akram into the middle. He is a real finisher. Oh, some spectator really waving there. Irshad by 666 watching the match there. That's a good cricket actually. Very first ball, just push the ball. Nuruddin, Iqbal, Adam, Yunus, Usman, Badawara Bandhu, Junaid, they all are watching the match. Beautiful delivery, lovely ball. I think that's Sheikh Malali went to ask for the third umpire. Yes, bat not landed on time. Even batsman knows that. Out signal from the third umpire. One more batsman walking back to the pavilion. Irshad by 666, Afeezer, Usman. They're watching the match near the compound there. They're really enjoying every moment of the match. Muniz, new batsman into the middle. Good delivery, very good ball. Chance of run out. He is just standing in front of the stump by signal from the umpire. One more extra added here. Score 32 for the loss of 5 wicket. Last 3 ball remaining. Peanut seller, Kadale Vapari, Niddige Jaritare. This time play the reverse sweep into the short third man and just taken a single. Now this is the moment we can see one of the finest growing young all-rounder. Shah's there, Jabbar, and one more young talented player, Mais. Kabir also there. The members of Adorables. Oh, this time one more wicket. Wickets are tumbling here in this death over. Try to play the sweep shot. Missed the line completely. Wicketkeeper. Good collection. One more batsman walking back to the pavilion. Now Askar into the middle. And offer for Askar. If he hit 1-6, 2,000 rupees from Shiab. One of the very good player.
is the real finisher. Yunus, Tanchi, Arshad, Junaid, Usman. Is the last ball that once again chance of run out. The opportunity of wicket I think is gone. Yes it is. One more batsman walking back to the pavilion. That's a good delivery. Now they are asking for the third umpire whether that legal ball or wide. Batsman got out. Asghar departed here. So that's a legal ball and innings number 1 completed. 33 for 6. 34 is the target to win this match. Yes, before going to start up the second innings, once again change in the commentary box. I heartily invite Naufal Bidra to the commentary box. Heartily welcome Naufal. So one more hard worker, last 2 nights, it's a Shiab, doing a fabulous job as a scorebook writer. Thank you so much Shiab for your wonderful service for in this wonderful cricket tournament. And also we got one stylish hero right side of me, Tanveer Mudabidre. And once again welcome back. So heartily welcome Naufal Bidra to the commentary box. ಧನ್ಯವಾದ ಶಮೀರ್ ಮಲಾರ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಪುರ. ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಜಮೀರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಶೇಖ್ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಅಜ್ಮಲ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ನವೀದ್ ತೋಡಾರು ಪರಿಸರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈಜಲ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಗುಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೋಡಾರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ತೋಡಾರ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ನವೀದ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಆ ಪಿಚ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀದ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಬಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಆರಂಭದ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟು ಗೋ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀದ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮುನೀಜ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ದುಬೈನಿಂದ ಜುಬೈರ್, ದುಬೈಯಿಂದ ನಜೀರ್ ವಾಮಂಜೂರು ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನ ಮುಖ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ. 1 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 6 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಮುನೀಸ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲತೀಫ್ ಪಟ್ನಾ.
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವರ್ಷ 40 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 48 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಜ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಲೀಂ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಡರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 33 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದಂತಹ ರಿಜ್ವಾನ್ 17 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ, 7 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುನೀಜ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕೂಡಿಸು ಒಂಟಿ ಓಟ. 2 ಓಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾದಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೂಡಿಸು 1, 2 ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 8 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುನೀಜ್. 9 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರಿತಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನೀಜ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಫೈಜಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುನೀಜ್ ಎದುರಿಸಲು ಫೈಜಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಸ್ಗರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 24 ಓಟಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಜಯಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವೀದ್ ರವರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 11 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯಲು ನವೀದ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನವೀದ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವೀದ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮುನೀಜ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
12 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀದ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೈಜಲ್. ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೈಜಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಇದು ನವೀದನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರ ಗುರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಜಲ್ ರವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತ ಇದು. ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನವೀದ್ ನೇರ ಗುರಿ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಕ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನಷ್ಟವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಕ್ಬಾಲನ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 33 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 34ರ ಸವಾಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಬೀದ್. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 34ರ ಸವಾಲಿದೆ. 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ನವೀದ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಇದೆ, ನವೀದ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕದತ್ತ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಜ್ವಾನ್. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಡೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿಗೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನ ಎಸೆತಗಳು ಈ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಬಂದಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ನಬಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಲು ದಾವೂದ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ತೋಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಡಾರ್ ಇದರ ಸಂಘಟಕರಾದಂತಹ ರಿಯಾಜ್ ಮಿಜಾರ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಡಾರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ನವೀದ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಕ್ರಮ್ ರವರ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ ಚೆಂಡು ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಬಂದಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀದ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ತೋಡಾರು ತಂಡದ ಈ ನವೀದ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಸೆದಂತಹ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನವೀದ್ ಎಸೆದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆ ಡಗ್ಔಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸದ್ದುಗಳು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಡಗ್ಔಟಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 15 ಬಂದಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 20 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ
24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 24. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನವೀದ್ ರವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಎಸೆದು ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19 ಓಟ. 24ರ ಮುಂದೆ 23 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮುನೀಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡು 19 ಓಟ. ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ತೋಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಡಾರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಕ್ಬೂಲ್ ರವರೇ, ತಾವು ದೂರದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ತಂಡವಾದಂತಹ ತುಡರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈಸಲ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರು ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು, ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಪ್ಪಿನ ದಂತಕತೆ ರಿಯಾಜ್. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸದೆ ರಿಯಾಜ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದಂತಹ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು ಕೂಡ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದ್ರು. 17 ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ 17 ಓಟವನ್ನ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಸ್ಗರ್ ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತುಡರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮುನೀಜ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ತೋಡಾರು ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ 4 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತೋಡಾರ್ ಮಾಲಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಡಾರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನರವರು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 33 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತೋಡಾರು ತಂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದವರು ಮುನೀಜ್ ಹಾಗೂ ನವೀದ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟಿನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸೀಳಿನ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಬಹುದೇ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ 3 ಅಕ್ಷರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೊಟ್ಟುಗೋ ಮುನೀಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ದಾವೂದ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವೂದ್. ಆದ್ರೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ದಾವೂದ್ 4ರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಫೈಸಲ್ ಎದುರಿಸಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುನೀಜ್ 2 ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದು 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 9 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನವೀದ್ ರವರು ಬಂದ್ರು. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯುವವರು ಯಾರು? ಆರಂಭದ 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ನವೀದ್ ಹಾಗೂ ಮುನೀಜ್ ರವರು ಎಸೆದಿದ್ರು. 10 ಹಾಗೂ 9 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತೋಡಾರು ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ರೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಹೊಡೆದಂತಹ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಈ ತೋಡಾರು ಶಾಲಾ ಬಂಗಬೆಟ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಜುಬೈಲ್. ತೋಡಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತೋಡಾರು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಜುಬೈಲ್ ರವರೇ, 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್! 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ನತ್ತ ಚಲಿಸುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಮೀರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯವರ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಾದಾಗ ಫೈಜಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ರಿಫಾನ್ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ರವರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನವೀದ್ ರವರತ್ತ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನವೀದ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಸೇರುತ್ತಾ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಫೀಜ್ ರವರೇ, 13 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ, 10ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 13. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಒಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಡಪದವ್ ಹಾಗೂ ಸೌರಾಜ್ ಪದರಂಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌರಾಜ್ ಪದರಂಗಿ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಡಪದವ್ ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತೋಡಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ಈ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 17 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಟಗಾರರು ಆ ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 13 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೌಹೀದ್ ರಿಯಾದ್ ದೂರದ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮುದಸ್ಸೀರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಹುಸೈನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ರಿಯಾದಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೋಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಡಾರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಬುಟ್ಟಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಜೂರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಜೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಲೈವ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕೂಡಿಸು 1 ಓಟ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡು ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಓಟ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಂತು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್! ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಸಲೀಂ ಅದೆಷ್ಟೋ 3 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಓಟಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ 6ಕ್ಕೆ 6 ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ 6ಕ್ಕೆ 6 ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಂಬಿಲಾ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೋಡಾರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು 65. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಹಮೀದಾಕರ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಚಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹಮೀದಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಮೀದಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಮೀದಾಕರ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯದ ಆಯೋಜಕರು ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್! ಅಕ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ವೈಫಲ್ಯ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಿರುವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 4 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನನ್ನ 40 ಗಜಗಳ ಒಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾವು ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತೋಡಾರು ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವಂತಹ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲ ನೀಡಬಹುದೇ? ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಈ ಜಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆ 3 ಓಟಗಳಾಗಬಹುದೇ? ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಗರ್ ರವರು ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯದ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ. 4ಕ್ಕೆ 3 ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಅಸ್ಗರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ನೇರ ಗುರಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ತಾಫ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಗರ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅಲ್ಲ. ತಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ 17 ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 1 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತೋಡಾರು ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ
7 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಆಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲನ್ನಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ತೋಡಾರು ತಂಡದ ವೀಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರ ಮನಗೆದ್ದಂತಹ ತುಡಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತೋಡಾರು ತಂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 17 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರಿಜ್ವಾನ್ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರರು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯತ್ತ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೆ 1 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇನ್ನು ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂದೆರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂವತ್ತ 4 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 34 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾವೂದ್ ರವರ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ದಾವೂದ್ ರವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 12 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಾವೂದ್ ರವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಫೈಜಲ್ ರವರ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ತೋಡಾರು ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಿಜಾರ್ ರವರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿತ್ತು. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ದಾಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗಲೇ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಿಜಾರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಿಜಾರ್ ರವರಿಗೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಅವರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ ಇದೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಿಜಾರ್ ಇವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಿಜಾರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಿಜಾರ್ ರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನೋಡಿರಬಹುದು ಪಂದ್ಯ, ಆದ್ರೆ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಿಜಾರ್ ರವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಶರೀಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ತೋಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಡಾರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ತೋಡಾರಿನ ಬಂಗಬೆಟ್ಟು ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹಣಾಹಣಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು. ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ